بیانی ہوگی وہ سیدھی زبان. ارے پہنے رہا تھوڑی دیر. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ٹھنڈی لگ رہی ہے بلغنا رسوله النبي الامين الوكيل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی خلوص محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا علی خدا جناب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و شریف پڑھ اللہ سیدنا و مولانا محمد قادر جلیل والکرم علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے خاص کر کے گزارش ہے، میں تقریر نہیں بلکہ ایک اعلان آپ تمام لوگوں کو کروں گا اور اس اعلان کو سماعت فرما لیں گے. صاحب اسلام پڑھ کر اپنے اپنے ہو جائیں. صرف یہ خیال رکھیں کہ تقریر کتنی دیر تک آپ سننا چاہیں گے، کتنی دیر تک وقت کے نظام دامن کی ہے. سب سے پہلی بات ٹھنڈی کا موسم ہے اور سب سے پہلی بات بتلایا تھا حضرت علامہ مولانا محمد نصیر صاحب کی اللہ نے کہ نماز یقیناً جلسے اگر کرائیے تو نماز بھی پڑھا کیجیے، ضروری ہے. نماز ضروری عبادت ہے. نماز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا نماز مومن کی معراج ہے، صلاۃ معراج ہے. ظاہر سی بات ہے قبر میں جو پوچھ تاچھ ہوگی اس کی نماز کے بارے میں، میدان محشر میں بھی پوچھ تاچھ ہوگی نماز کے بارے میں. اور نماز کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کو بھی ماننا یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر صرف نماز ہے تو پھر بھی کام نہیں چلے گا. اگر صرف بزرگان دین کو ماننا تو نماز بھی نہیں پھر بھی ہوگا. سارے کے ساتھ معاملہ بزرگان دین کو ماننا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا یہی سنیت کی علامت ہے. بعض نمازیں عشاء سے لے کر کے ابھی تک نعت و مقبت کا سلسلہ چل رہا تھا. حضرت حافظ قاری محمد طاہر صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا محمد نصیر صاحب قبلہ اور حضرت حافظ قاری عبدالحفیظ صاحب قبلہ ناظم جلسہ اور میرے بہت قریبی ساتھی شاعر اسلام شاعر ہندوستان حضرت حسیب محمد حسیب صاحب قبلہ فتح پوری جو بہترین انداز میں آپ تمام لوگوں کو حقیقت میں سن کر کے خود خوش ہوا. بہت دنوں کے بعد یقین حضرت حسیب صاحب فتح پوری کو سننے کو ملا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوش دعا خالق کائنات ان تمام شعراء تمام مقررین حضرات خالق کائنات ہمیشہ جب تک رکھیں اس دنیا میں ایمان کی حالت میں رکھیں اور خاتمہ ایمان کا خاتمہ. شاعر کہتا ہے کہ سوچئے سن لیجئے گا انشاءاللہ سرکار غوث اعظم کے چاہنے والوں. سب سے پہلی بات تو حقیقت میں آپ لوگ غوث اعظم کو ماننے والے سنی غوث اعظم کو بہت مانتا اور غوث اعظم کو بغیر مانے ہوئے نا یقیناً بیڑا پار نہیں ہو سکتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے اپنی خطا بولے کہ مجھ کو سمجھ میں آئے کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ یہ غلط بول رہا ہوں. سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے. یہ کہہ لیجیے سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے. ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابی لے کے آج کا وہابی ہوتا تو
फौरन चटक जाता, ऐसा कैसे, क्योंकि वो सहाबी थे। एक प्याला दूध में 70 सहाबी ने पिया, सोचिए कैसे पिया, और सोचिए कैसे, ये मेरे खानदान वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्याला दूध में 70 सहाबी ने पिया, सोचिए कैसे पिया, और सोचते रह जाइए। और गौस आजम के चाहने वालों सुनो, वाकयात को सुनते अफराद लोग। गौस के घर चोर आया और गया बनकर वली। किसी की बारगाह में चोर आए और वली बनकर के जाए, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आका हुजूर सिंह की सरकार गौस आजम का सदका है। जानते हो, अपने वक्त के मुहक्किक अल-इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो हिंदुस्तान का सबसे पहले मुहक्किक है, आप फरमाते हैं कि सरकारे गौस आजम का नाम कोई इंसान ले ही नहीं सकता है, कोई इंसान ले ही नहीं सकता। कब तक? जब तक सरकारे गौस आजम खुद न चाहे। कभी सुनिए, सीने पर हाथ रख करके सोचे हो, या गौस और मदद जो कहते हैं सुबह शाम उठते बैठते तो सरकारे गौस आजम हमें चाहते हैं, सरकारे गौस आजम हमारी जुबान से अपना सरकारे गौस आजम का नाम ले रहे हैं, सरकारे गौस आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु चाहते हैं मेरा चाहने वाला मेरा नाम है। शायर कहता है कि गौस के घर चोर आया और गया बनकर वली, सोचिए कैसे बना, और सोचते रह जाइए। एक कासे में अना सागर को ख्वाजा ने भरा, एक कासे में अना सागर को ख्वाजा ने भरा, सोचिए कैसे भरा, और सोचते रह जाइए। मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा, किसी और का ये रुतबा न हुआ न है न होगा। और जो करबला की बन में सच है, किया शहन ज़ेरे खंजर, कोई उससे बढ़ के सजदा न हुआ न है न होगा। और मेरे मुस्तफा को, शहे अंबिया को जो भी बशर अपनी तरह समझे, बड़ा प्यारा शेर, आज के जमाने में जरूरत है। शहे अंबिया को जो भी बशर अपनी तरह समझे, कोई उससे बढ़ के गधा न हुआ न है न होगा। शहे अंबिया को जो भी बशर अपनी तरह समझे, कोई उससे बढ़ के गधा न हुआ न है न होगा। अरे उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या करेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, ये शाह आलम भाई वारसी और आप तमामी लोगों ने हकीकत में हजरत छल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस जलसे को बिलखुसूस मेरे आका गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु से इस जलसे को मंसूब किया। ये हकीकत है कि छोड़कर आका का दर ये मसला हो जाएगा, छोड़कर आका का दर ये मसला हो जाएगा। देसी घी लेकर चलोगे डालडा हो जाएगा। अगर इन बुजुर्गान दीन से रिश्ता छूटा तो समझ लो हर तरफ से परेशान हो जाएगा। शायर कहता है कि छोड़कर आका का दर ये मसला हो जाएगा, देसी घी लेकर चलोगे डालडा हो जाएगा। मुनकिरो तुम छोड़ दो अब कीमते बज़्म नबी, क्या तेरे कहने से काबा कलकटा हो जाएगा। मुनकिरो छोड़ दो तुम कीमते बज़्म नबी, क्या तेरे कहने से काबा कलकटा हो जाएगा। बहरहाल मोहतरम, शेर व शायरी का वक्त नहीं है। बहरहाल दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार गौस आज़म का सुन्नियों पर बहुत बड़ा करम है। अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मेरे आका गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी तरफ मेरी ज़बान में जाकर पकड़ लेना। मेरे आका गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया को इस तरीके देखता हूँ जैसे कोई इंसान अपनी हथेली पर राई का दाना रखे और उसको देखे। मेरे आका गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, तुम लोग अपने घरों में क्या, अपने घर से क्या खा करके आते हो, क्या चीज खा करके आते हो, या अपने घरों में क्या जमा करके आते हो, उस चीज को मैं बता सकता हूँ शरीयत की पाबंदी ना। मेरे आका गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, तुम मेरे सामने बोतल की मानंद हो, एक शीशी, एक कांच की शीशी के तरीके हो। जिस तरीके एक कांच की शीशी के अंदर कोई चीज रहती है, उसका अंदर से भी नजर आता है और बाहर से भी नजर आता है।
मेरे आका गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, ये कौन है? ये गुलाम नबी है। और गुलाम नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया को इस तरीके देखता हूँ जैसे कोई इंसान अपनी हथेली पर राई लगाए। अब कोई बेगैरत इंसान कहे मुस्तफा को पीठ पीछे का इल्म नहीं, उसको फौरन पकड़ लेना कि मेरे आका गौस आज़म ने फरमाया है कि मैं दुनिया को इस तरीके देखता हूँ जैसे कोई इंसान अपनी हथेली पर राई का दाना लगाता है। अल्लाह के वली लोहे महफूज पे देखते हैं। मेरे आका गौस आज़म तस्वीर मुस्लिम चाहने वालों, तकरीर कभी फिर सुन लेना। मैं कुछ हकीकत में हालात कादियों के मामला गौस आज़म के चाहने वालों की वाक़यात दिखला। अपने वक्त के सरजमीन पाकिस्तान में एक बहुत अजीम बुजुर्ग है, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अजीम बुजुर्ग। मैं इंट्रोडक्शन इस बुनियाद पर बतला रहा हूँ ताकि आप सोचें कि सुल्तान बाहू है कौन। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इतने अजीम बुजुर्ग हैं, उनके मामला बतला दूँ। एक मरतबा एक बारात जा रही थी, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंची, बारात भटक गई, मामला से भटक गई। तो बारातियों ने कहा हुजूर हमें अहमदपुर जाना है। कहाँ? बोलो, अहमदपुर जाना है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, ठीक है अहमदपुर जाना, आंखों को बंद करो। अल्लाह की वली, ये जो अल्लाह के वली होते हैं, ये सारी दुनिया पर इनकी हुकूमत होती है। कहा आंखों को बंद करो। सारे बरातियों ने आंखों को बंद किया। हज़रत सुल्तान बाहू इरशाद फरमाते हैं, ए बरातियों अब आंखों को खोलो। सारे बराती आंख को खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि मदीना मुनव्वरा आ गए। कहाँ? मदीना शरीफ। अरे प्यारे आगे नहीं समझे, सरजमीने शाह के मुसलमानों, मदीना वो मदीना जिसके लिए हर सुन्नी को यह हुआ करता है कि काश अगर हकीकत में नहीं एक मरतबा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुम्बदे खज़ा काश खान में नजर आ जाए तो मोमिनों की मेराज हो जाए। हज़रत सुल्तान बाहू सरजमीने पाकिस्तान लाहौर में तशरीफ फरमाए, तमाम बरातियों को आंख बंद करवाते हैं। जैसे ही बराती आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? मदीना मुनव्वरा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। सारे लोग ज़ियारत करते हैं। ज़ियारत करने के बाद अब बरातियों के ख्वाहिश हुआ करती है कि बारात की जगह पर फौरन पहुंचे। अल्लाह की वली के मामला सुनो। ये सरकार गौस आज़म के गुलाम की बात चल रही है, अभी गुलाम गौस आज़म की बात चल रही है। सरकार गौस आज़म के मामला इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। अल्लाह कबीरा। हज़रत सुल्तान बाहू जैसे ही मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिए तो मुरीदों ने कहा हुजूर बड़ी हमारी मेराज हो गई, आका का दीदार कर लिए। कितने हजार पैसा आते, पासपोर्ट के मामला होते जब नबी की बारगाह में आते। हज़रत सुल्तान बाहू की निगाहों की बुनियाद पर नबी का रोज़े पाक देखिए। कहा हुजूर सारे मामला हो गए, अब हम बारात जाना चाहते हैं। कहा कहाँ जाना? कहा हुजूर अहमदपुर जाना चाहते हैं। कहा अहमदपुर तो यही है। अल्लाह के हज़रत सुल्तान बाहू अपनी तरफ से सुनो, तारीख की किताब को उठाकर मुताला करो। हज़रत सुल्तान बाहू की सवाल उम्री मुताला करो। हज़रत सुल्तान बाहू इरशाद फरमाते हैं कि फकीर के नजदीक सिर्फ यही अहमदपुर है, मेरे आका का जो मदीना मुनव्वरा। हाँ हुजूर हम फला गांव के फला अहमदपुर जाना चाहते हैं। अब मेरे आका हज़रत सुल्तान बाहू आपने तमाम बरातियों को दिया, आंखों को बंद करो। आंखों को जैसे बंद करते हैं, अब फिर क्या देखते हैं कि वही अहमदपुर जहां इनको जाना था, सामियाना करा हुआ। एक चीज कभी सोचा है शाम के लोगों ने कि पल भर में आंखों को बंद कर ले, मदीना मुनव्वरा सारा बराती पहुंच जाए, पल भर में आंखों को खोले, मदीना मुनव्वरा से अहमदपुर आ जाए। ये अल्लाह के वली के मामलात हैं। आज साइंस इस चीज में तरक्की पर नाजा है कि एक जगह से दूसरे जगह कुछ लोग बात कर लिया करते हैं, हमने बड़ा तरक्की किया, कोई तरक्की नहीं किया। अल्लाह की वली के मामलात ये है कि 10,000 नहीं बल्कि 10 करोड़ मील दूर की मोहब्बत एक जगह से दूसरी जगह पर उनका मदद की आवाज को पहुंचा दें। ये अल्लाह की वलियों के मामलात वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह में इस दुनिया पर आपकी सीरत पाक बतलाई है और वाकया बताएं ताकि आप तमाम लोग बता लें कि गारंटर कितना मजबूत है। हज़रत सुल्तान बाहू इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौस आज़म खुद इरशाद फरमाते हैं। अब सरकार गौस आज़म खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैंने मालिके
दारोगे जहन्नम। हजरत मालिक से पूछा, ए मालिक, क्या तुमने कभी मेरे मुरीद को जहन्नम में जाते हुए देखा? कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। दारोगे जहन्नम, हजरत मालिक इरशाद फरमाते हैं कि सरकारे गौसे आजम आपका मुरीद और जहन्नम से क्या सलूकार? जहन्नम से क्या सलूकार? बहजतुल इस्लाह शरीफ में आया है कि सरकारे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत के अंदर दाखिल नहीं कर लूंगा, जब तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सरकार गौसे आजम की चाहने वालों, दूसरी चीज ये है कि सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरा मुरीद से मतलब समझते हो? आपके जमाने में लोगों ने सवाल फरमाया था कि सरकार गौसे आजम आप बग़ाहिर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, सारे लोग आपके मुरीद नहीं हो सकते हैं हुजूर। तो मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते, मेरे मुरीद का मुरीद अगर कोई है, तो फिर सरकार गौसे आजम की बारगाह में लोगों ने अर्ज किया, हुजूर आपके अगर मुरीद का कोई मुरीद नहीं है, तो मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा चाहने वाला कोई इंसान है, अपने आप को कादरी निस्बत रखता है, गुलामे गौसे आजम तसव्वुर करता है, तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अब वो मेरा मुरीद है, मेरा चाहने वाला। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे सिलसिले का कोई चाहने वाला इंसान है, कादरी सिलसिले का इंसान है, तो वो उस वक्त तक नहीं मर सकता है जब तक कि वो इंसान तौबा ना कर ले, तौबा ना कर ले, उस वक्त तक वो इंसान की मौत नहीं आ सकती। एक चीज मैं बताऊं, सारी जिंदगी आप हो सकता है इबादतों में रियाज़त करते रहें, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपकी जब जिस वक्त नशा का वक्त आए, ईमान की हालत में आपकी, लेकिन सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, हकीकत में सही मानों में मेरा अगर चाहने वाला है, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाबंद है, नमाज रोजे का पाबंद है, तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त तक उसको मौत नहीं आ सकती है जब तक कि वो इंसान दुनिया से तौबा ना कर ले। और जाहिर है जब तौबा कर लिया, अल्लाह रब्बुल उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। एक हदीस पाक के अल्फाज का मफहूम है, जो इंसान गुनाहों से अपने तौबा कर ले, गोया उसने अपने गुनाह किया ही ना हो, अल्लाह के सिद्दे से तौबा करे। तौबा के ये मामला नहीं हुआ करते हैं कि आज हमने तौबा किया है और कल फिर उसी गुनाह को ऊपर करे। मेरे आका सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु चाहने वालों, हुजूर से भी सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु बड़े अजीम बात है, अपने घरों में 11वीं शरीफ किया कीजिए, बड़ी असीम बरकतें हुआ करती हैं, बड़े खैर बरकत के मामला हुआ करते हैं। सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 11वीं शरीफ अपनी जिंदगी में इस तारीख को मुकम्मल तौर पर तायीन फरमाया था। अल्लाह लोग आया करते थे कि हुजूर की बारगाह से फैज़याबी हासिल करें, लेकिन मेरे आका गौसे आजम किसी बुनियाद पर सफर या तिजारत की बुनियाद पर नहीं हुआ करते थे। तो मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक तारीख मुकर्रर करता हूँ, ए बगदाद वालों, एक तारीख को 11 तारीख को अब्दुल कादिर अपने घर पे तशरीफ फरमा होंगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका के चाहने वालों, सुन्नी बड़ा चालाक हुआ करता है, बड़ा होशियार होता है। सुनो, गौसे आजम अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाया, सालों सुनो, मैं एक तारीख अपनी जिंदगी में मुकर्रर करता हूँ, मेरे घर पे जो आएगा बेशुमार तमाम चीजों को पाएगा। अल्लाह अकबर। अब सुन्नी के मामलात में फला लोगों ने सुना, सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरी बारगाह में कोई आएगा तो मुकम्मल तक 11 तारीख को खाली नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। सुन्नियों ने मुकम्मल तौर पर ये दिल में अहद कर लिया, अल्लाह किया, सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु 11वीं शरीफ मनाए, बिलखुसूस हुजूर से भी सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु की 11वीं शरीफ मनाए, यकीन महमूदात बेशुमार बरकतें रहते होंगी। अब उसके लिए यह हुआ करता है, अकीदा सही मानों में बेहतर होना चाहिए। अगर अकीदा नहीं है तो रात दिन जिंदगी भर दुआएं करें। और दूसरी बात, अभी माँ के हवाले से शेर कहा गया, एक चीज है, आज के जमाने में जो हमारे बड़े हजरात हैं, छोटे मतलब नौजवान हुए हैं, वो अपनी माँ और बापों का अदब नहीं करते। अगर आप माँ बाप के नाफरमान बरदार हैं, फिर सरकार गौसे आजम आपकी दुआ को मकबूल नहीं फरमाएंगे। मैं आपको बतला दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि सारे लोग एक तरफ खड़े होकर के दुआ करें और एक तरफ अगर उसकी वालिदा है और दुआ कर दे, तो सारे लोगों की हो सकता है दुआ मकबूल ना हो, लेकिन वालिदा की दुआ
مقبول ہو جائے گی۔ میرے سبحان نبی اللہ، ارشاد سبحان اللہ، فرماتے ہیں، بے شک۔ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کا ادب و احترام کرو، اپنے والد کا ادب و احترام کرو، بڑوں کا ادب و احترام کرو، اور پھر اس کے بعد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ انشاءاللہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعاؤں کو مقبول فرمائیں گے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آج اس محفل میں تمام لوگ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ صدقہ لینے کے لیے آئے۔ بالخصوص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اگر حقیقت میں آپ کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے صحیح معنی میں، اور اگر محبت نہ ہوتی تو اپنی نیندوں کو قربان کر کے کوئی انسان نہیں آتا حقیقت میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، فرشتے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے خالق کائنات، فلاں کی محفل میں آئے ہیں، وہاں پر تیرے مصطفیٰ اور تیرے نیک بندوں کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گیا، خالق فرشتے عرض کریں گے خالق کائنات، وہ بہت بڑے گنہگار تھے، نمازوں میں سکیا کرتے تھے، اتنے نیک بھی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں میرے محبوب کا نام دے رہے تھے یا نہیں دے رہے؟ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے فرشتے عرض کریں گے خالق کائنات، تیرے محبوب کا نام اور تیرے محبوب کے محبوب کا نام لے رہے تھے۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل کے اختتام سے پہلے تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت ہو گئی۔ اب شرط یہ ہے کہ آپ تمام لوگ آپ سوچیں کہ ہمیشہ محفلوں میں جائیں اور نماز اور روزے سے حقیقت جان چڑھائیں، تو غوث اعظم کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نماز کو میرے آقا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آخری سجدہ فرمایا، اس میں حکمت ہے کہ میرے آقا حضور سیدی امام علی مقام حسین اپنے نانا جان کے بچیوں کو درس دے دیا، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کے معاملات تو یہ ہے، اگر آپ چارپائی پر پڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں تو اشارے سے آپ نماز ادا کریں۔ اتنا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مکمل طور پہ اتنی آسانی دیا ہے، اتنی مکمل طور پر دیا، آسانی عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے حضور سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب سے پہلے بتلاؤ آپ نجیب الطرفین ہیں، صحیح معنوں میں حسنی اور حسینی سید ہیں۔ میرے آقا حضور سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ، حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز بھی، حضرت سیدنا وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصبہ جیلان میں ایک چھوٹا سا گاؤں نیف کہلاتا ہے، وہاں پر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پاک ہوئی۔ اب تواریخ میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم جس دن قصبہ جیلان کے اندر پیدا ہوئے تو تقریباً 100 لڑکے پیدا ہوئے، اور 100 لڑکے پیدا ہونے کے بعد سارے کے سارے لڑکے پیدا، مطلب کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی، اور سارے کے سارے لوگ ولایت کی منزل پر فائز ہو گئے۔ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے کہ شہر فتح پور کے اندر بچے پیدا ہو، کوئی لڑکی نہ پیدا ہو، اور سارے کے سارے لوگ پیدا ہوتے ہی ولایت کی منزل پر فائز ہو جائیں؟ تو آپ لوگ کہو گے اے عبد الماجد سنو، یہ دنیا کے فتح پور کے کوئی معاملات نہیں ہے، یہ میرے آقا غوث اعظم کی پیدائش پاک ہو رہی ہے، وہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ ارشاد فرماتے ہیں قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن میں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، وہ حضور سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ غلام غوث اعظم بنو، غلام غوث اعظم بنو، قادری پٹا ڈال دو اپنے گھروں میں، یقیناً کہیں نہیں مارو جاؤ گے۔ یقیناً مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، دنیا میں ایک کتا ہوا کرتا ہے جو عام کتا ہوا کرتا ہے، اس کو تمام لوگ اپنے گھروں سے ڈنڈے مار کرتے ہیں اور پتھر مار کے بھگایا کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا کتا ہوا کرتا ہے جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے اور ایک اعلان ہو جاتا ہے یہ فلاں شخص کا کتا ہے، کوئی اس کو مارتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تقریر کی بنیاد پر نہیں بلکہ محبت کی بنیاد پر سنو، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، میرا یقین اور اعتقاد ہے کہ دنیا میں بھی نہیں مارے جاؤ گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مارے نہیں جاؤ گے، کیونکہ غلام غوث اعظم اگر بن گئے تو قبر کے اندر بھی انشاءاللہ رسائی ہو جائے گی۔ منکر نکیر اگر حقیقت میں صحیح معنی میں غلام غوث اعظم ہو گئے، ارے آپ تمام لوگوں نے شاید سنا ہوگا اپنے وقت کا سڑا ہوا کافر،
अपनी किताब अल-फाज़ातुल यौमिया में कहता है कि सैयदना गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के धोबी था, वो भी कह रहा है। अच्छा ये कौन है? इब्ने तैमिया, ये बहुत आवारा भक्त, वो भी अपनी ज़बान से अपनी किताबों में कह रहा है कि गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा करामत किसी वली से ज़ाहिर नहीं है। अपने को अपने बेगाने भी इसकी तारीफ करें, वही मामला होते मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वाकया बताऊं, बड़ा ही प्यारा वाकया। हुजूर की सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु, बस 2 मिनट में अपनी तकरीर पे काम करूंगा। सैयदना सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु आपने यहाँ तशरीफ फरमा है। आपके वक्त में एक और बुजुर्ग थे, हज़रत शेख अम्मार रज़ियल्लाहु, बड़े असीम बुजुर्ग हैं। उनका एक मुरीद था, पीरों के जो मामला हुआ करते हैं, अभी मेरे पीर मुर्शिद, हम सब के पीर मुर्शिद बल्कि कह लीजिए, अल्लाह अकबर, या खुदा, अब इस वक्त ये दुआ करो, या खुदा असजद रजा को चरखे पर इस्लाम की रख दरख्शा हर बड़ी अपनी अता के वास्ते। मैं अक्सर बेहतर अपनी तकरीर में ये जुमला कहा करता हूँ कि पहले ज़माने के लोग जो हमारे बाप दादा की उम्र के थे, वो अपनी किस्मत पे बुनियाद पर नाज किया करते थे कि हुजूर से ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के वली थे, आला हज़रत के छोटे साहबजादे सरकारे सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफा रज़ा खान उसके नाम पर वली थे। और आज के ज़माने में वो अपनी आप किस्मत पर नाज करता है जो ताजी शरिया हुजूर से ये सरकार रज़ा खान अज़हरी के। अभी हसीब भाई अपने नाम सुन रहे थे, ये किसी और की नहीं है, मुनव्वर मेरी आंखों के मेरे शब्द से दुआ करते हैं, ये मेरे आका हुजूर ताज शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु की नाते पाक अपनी अदालत में जब आंख का ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त आपने मुकम्मल तौर पर इस नाते पाक में अल्लाह अकबर हुजूर से सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वारिस उलूम आला हज़रत थे। और आज की डेट में एक मैसेज दे रहा हूं कि अगर पीर करने की एक चीज है, आज के जमाने सबसे बड़ा हमारे अंदर जो खुराफात है वो पीरों के मामला में है। गांजा भाग पिएगा और कहेगा मैं बहुत बड़ा पहुंचा हुआ पीर। नबी की शरीयत से एक चीज का फरमाओ, अगर नबी की शरीयत से जर्रा बराबर एक चावल भर हटा हुआ है तो पीर नहीं पेड़ हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। मेरे आका गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई अपने आप को कहे मैं वली हूँ और हवा में उड़ने लगे और शरीयत की पाबंदी ना हो, शरीयत के खिलाफ चल रहा हो, अब वो पीर नहीं हो सकता, जादूगर हो सकता है। मेरे आका गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत शेख हम्माद है, वाक़या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। हज़रत शेख हम्माद के एक मुरीद है, मुरीद जब कभी मैंने बताया कि अच्छे पीर से मुरीद हुआ करी। और इस ज़माने में आपके बड़े असीम असीम खानकाएं, सरज़मीन कचौचा शरीफ, मारिया शरीफ है, कालपी शरीफ है और तमाम शरीफ है, लेकिन बिलखुसूस बरेली शरीफ की अजीम बारगाह हुजूर की सरकार इस वक्त असजद मियां मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरिया के साहबजादे अल्लाह किया। यकीन मोहतरम आज के टाइम में जो अपने बच्चों को यकीन मोहतरम उस बारगाह से निस्बत करा दे या किसी भी अच्छे पीर से निस्बत करा दे। अच्छा, निस्बत के मामला ये हुआ करते हैं कि बुजुर्गों के अक़वाल हैं कि मल्ला शेख लहू फशैखहु शैतान, जिसका पीर नहीं उसका पीर शैतान हुआ। ये बुजुर्गों के अक़वाल बता रहा हूँ, मतलब पीर होना चाहिए ताकि आपके ईमान की हिफाजत रहे, अच्छा पीर होना चाहिए। मुस्तफा हुजूर की सरकार मुफ्ती आज़म जैसे अल्लाह किया, हुजूर की सरकार इब्राहिम रज़ा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर की सरकार ताज शरिया और इस वक्त अल्लामा असजद मुफ्ती असजद रज़ा खान मुदस्सिर हुलाली वलुलाली और ऐसे मिलते बुजुर्गान दीन के तमाम लोगों के अल्लाह के तमाम खानकाहों को सलामत रखे। बहरहाल हज़रत शेख हम्माद का बड़ा प्यारा वाक़या है, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। शेख हम्माद के एक मुरीद थे, मुरीद के अपने पीर की बारगाह का हुजूर मैं मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहा हूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ? पीर से पूछ रहे, अच्छी बात है। कहा शेख हम्माद, आप लोग सोचोगे शेख हम्माद कैसे कहे? शेख हम्माद आंखों को बंद करते हैं, आंख बंद किया, ये अल्लाह के वली जो आंख को बंद करते हैं लोगों महफूज को देखा करते हैं। आंख को बंद किया, शेख हम्माद इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, मुल्क शाम तो तिजारत के लिए जाएगा, लेकिन वापस आने के बाद तेरे ऊपर डाकू हमला कर देंगे, तुझको मार डालेंगे और तेरा सारा का सारा माल लूट लेंगे। ऐ मेरे मुरीद मत जा।
اب جو تجارت کرنے والا ہوتا اس کو بڑا عجیب بے چینی لگتی، اچھا ایسا تجارت کا کچھ مال تھا کہ آج اگر نہیں بک رہا ہے تو کل خراب ہو سکتا، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی اللہ اکبر۔ اب اس وقت میرے آقا حضور کی سرکار غوث اعظم ممتاز شریف نے وہ مرید سوچنے لگا کہ میرے پیر نے تو یہ تو کہہ دیا ہے، لیکن جاؤ جو پیروں کے پیر ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، یہ شخص گیا غوث اعظم کی بارگاہ، کہا حضور میں ملک شام تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے آقا غوث اعظم آنکھوں بند کرتے کہا جا، کہا جا اور زیادہ سے زیادہ مال منافع کما کر کے آئے گا۔ اب یہ شخص جب دعا دی میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ بلا خطر بیچارہ انسان سفر کر دیا، سفر کرنے کے بعد مکمل طور پر اسی طریقے جس طریقے دعائیں غوث اعظم کی وہ کیا۔ اب جب کما کر کے واپس آتا ہے تجارت کے بعد تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہوا اور اپنی تھیلی ویلی کو کسی مسجد یا کسی جگہ پر پڑھ دیا۔ اب رات میں جب یہ سوتا ہے تو اچانک خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے، شیخ حماد کی مرید کو کہا مال لوٹ لیا اور شیخ حماد کے مرید کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ قتل کا خواب میں دیکھا تو بیچارہ گھبرا کر کے اٹھا، تو گھبرا کے گردن دیکھ رہا ہے کہ سلامت صحیح سلامت ہے، خواب کے معاملات اللہ کیا۔ اپنی تھیلی کو تلاش کیا، تھیلی کو تلاش کرنے کے بعد اللہ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں جیسے ہی بغداد شریف کے قریب آتا ہے تو دل میں یہ سوچنے لگا کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤں یا شیخ حماد اپنے پیر کی بارگاہ میں جاؤں۔ اس نے سوچا کہ چلو سب سے پہلے اپنے پیر کی بارگاہ میں، کیونکہ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کے پیر ہی سے ملے گی۔ یہ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر دوسرا کوئی پیر کوئی بھی چیز عطا کرے تو اپنے دل میں یہ خیال مت لانا کہ میرا پیر اس قابل نہیں ہے، دوسرے سے مل رہا ہے، اگر تم کو مل رہا ہے تو تمہارے پیر کی سب شیخ حماد اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد تحفہ پیش کیا، کہا آ گئے، کہا ہاں حضور آ گئے، بڑا اچھے اللہ اکبر۔ کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ مارے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، لوٹے جاؤ گے۔ شیخ حماد ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مرید سن، حقیقت میں جو معاملات تھے وہ حقیقت میں تو مارا جاتا، قتل کر دیا جاتا، تیرا مال و آسباب لوٹ لیتا، لیکن یہ جو کرم ہے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ تیرے لیے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا کی۔ اے خالق کائنات، شیخ حماد کے مرید کی خالق کائنات کی حفاظت فرما۔ 70 مرتبہ غوث اعظم جب دعا کرتے ہیں کہ جو حقیقت میں معاملات تھے وہ خواب میں تبدیل ہو گئے۔ حضور سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت آج بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غوث اعظم کا چاہنے والا سچی معنوں میں مومن ہے تو اگر وہ خواب میں الٹا سیدھا اگر دیکھتا ہے تو صبح کے وقت وہ پریشان نہ ہو، اس کی حقیقت میں زندگی میں ایسے حالات ہونے والے تھے، اس کو اللہ رب العزت نے خواب میں تبدیل فرما دیا۔ یہ شخص گیا شیخ حماد کی بارگاہ سے فوراً سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، میرے آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اب اس مرید سے نہیں پوچھتے ہیں کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، بلکہ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شیخ حماد کے مرید سن، جو تیرے پیر نے کہا ہے وہ حقیقت ہے۔ کہا حضور کیا کہا؟ کہا یہ کہا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے خالق کائنات کی بارگاہ میں تیرے لیے 70 مرتبہ دعائیں فرمائی۔ اللہ کیا میرے آقا غوث اعظم کی دعاؤں کی بنیاد پر خالق کائنات نے مکمل طور پر بچا لیا اور وہ خواب میں حالات ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول ہوا خالق کائنات۔ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ عطا فرمائے اور قادری پٹا مکمل طور اپنے گلے میں ڈال لیں۔ یہاں بھی رہیں گے انشاءاللہ، آرام سے رہیں گے اور بروز محشر اگر رہیں گے تو انشاءاللہ اگر قادری سلسلے کے رہنے والے ہیں، غلام غوث اعظم ہیں، نماز روزے کی پابندی رکھی۔ حقیقت میں اگر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی نہیں ہے، نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، تو صحیح معنی میں حقیقت میں غلام غوث اعظم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں غلام غوث اعظم نہیں ہو سکتے ہیں۔ غلام غوث اعظم کبھی نماز کو نہیں چھوڑتا ہے، غلام غوث اعظم کبھی روزے کو نہیں چھوڑتا ہے، غلام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کبھی خالق کائنات کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو حج نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول ہوا خالق کائنات۔ ہمارے
اس محفل کے اختتام سے پہلے خالق تعالیٰ سرکار غوث اعظم کی وسیلت خالق تعالیٰ ہم تمام مومنین تمام چاہتے ہیں اللہ کو عطا فرمائے، اور بالخصوص اس محفل میں جنہوں نے قدم رہنے سے امداد کیا خالق تعالیٰ ان تمام لوگوں تمام چاہتے ہیں اللہ کو عطا فرمائے، اور بالخصوص ساہ کی بستی میں خالق تعالیٰ سرکار غوث اعظم دستگیر وسیلہ بیشمار فیوز و کمالات عطا فرمائے، بیشمار برکتیں عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، خیر و جزاک اللہ۔